नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ 28 सेप्टेम्बर रविवार आज रही देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबर देखिए पूर्व आप गोटे छोटिया अनुरोध भिडियो को लाइक कर कमेंट रे आपण जिला ना लिखिदेवे जहाँफल प्रतिदिन आप जिलार खबर पाइपर मुख्यमंत्री बड़ घोषणा मोदी देले बड़ बेटी 4.5 ओडिया को बड़े खुशी खबर चलो जानिया कौन रही है खबर प्रथम खबर पुणी आउ एक लघुचाप एसबू जिले प्रबल वर्षा एथर फिका पड़ पारे पार्वण 30 तारिख बेलू उत्तर अंडमान सागर आउ एक घूर्णिबल सृष्टि हो बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सूचना मिली प्रभाव राज्य अक्टोबर 1 रु वर्षार परिमाण बढ़ सूचना अनुसार 1 तारिख उत्तर संलग्न केन्द्रीय बंगोपसागर लघुचाप सृष्टि होबार संभावना अच्छी जहाँफल 20 जिला को रेड वार्निंग कर पाणीपाग विभाग विशेषकर बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयगढ़ गंजाम गजपति जिला को एवं प्रबल अति प्रबल वर्षा हो बोली पाणीपाग विभाग सूचना देछि 30 रु 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा सहित मत्स्यजीवी को समुद्र को जावाई बारण कर तलिया अंचल को सतर्क रहा कहुଯାଇଛି आसंता 4 तारिख पर्यंत प्रबल वर्षा हेबो बोली कहुଯାଇଛି। परवर्ती खबर हूँ देशवासी को 50,000 कोटी टंकार प्रकल्प भेटिदेले प्रधानमंत्री तेज गतकाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारसुगुड़ा गस्त करिसेंती झारसुगुड़ा 50,000 कोटी टंकार अधिक मूल्यर विकासमूलक प्रकल्प उद्घाटन शिलान्यास करिसेंती प्रधानमंत्री समावेश को संबोधित करी सेठारे उपस्थित समस्त विशिष्ट व्यक्ति को शुभेच्छा जणाइछंती से कहिथिले वर्तमान नवरात्रि पर्व पालन करा जाउची एही पवित्र दिन रे मां समलेई मां रामचंडी पवित्र भूमि को आसवा आज कार्यक्रम समवेत लोक भेटार सौभाग्य मु पाई से कार्यक्रम बहु संख्यक मां भौणी के उपस्थिति विषय उल्लेख कर आशीर्वाद शक्तिर उत्स आगु ओडिशा बहुत अग्रगति कर सबकि सुविधा मिल चाकरी मिल मां मान विशेष दक्षता जो विभिन्न प्रकार सेवा मिल लक्ष्य दीदी 8 लाख सृष्टि है आहरी ओडिशा आगे जीव कहुच्छी विभिन्न प्रकार विकासमूलक पदक्षेप ओडिशावासी को हार्दिक अभिनंदन जणाइछंती मोदी सरकार। परवर्ती खबर एक चांचल्य खबर बिजुली कटि 31 जनकर मृत्यु आपण माने शुणिले आश्चर्य हो तमिलनाडु करूर रे शनिवार दिन राति गतकाली संध्या 7:30 अभिनेता राजनेता होइथे विजय थालापति रैली समय दला चकटार 31 जनक मृत्यु होता बेले पाखापाखि 60 जन लोक आहत होती तेज कहुच्छे दला चकटा केवल बिजुली कटि हठात लोक मैंने एपट सेपट होगले किसी चित्कार कर जे जुआड़े दौड़ा लगिले जहाँफल किसी वृद्ध पिला तले पड़ जाते पाखापाखि 31 जन मृत्यु होगा सहित 42 जन घर हस्पिटाल 12 जन सरकारी हस्पिटाल अच्छा। परवर्ती खबर आज आरंभ है मेगा सेल सबकि सस्ता तेज इलेक्ट्रोनिक रिटेल एवं चेनमार क्रोमा चलित वर्ष प्रतिकृत सेल आरंभ कर दशहरा धनतेरस दीपावली और अनेक सब पर्वपर्वाणी एथर सबकि सस्ता जाऊँगी जहाँफल इलेक्ट्रोनिक सामग्री उपर 35% फ्लैट रिहाती 20% कैशबैक अच्छी एक्सचेंज ऑफर अच्छी ईएमआई अच्छी तो विशेषकर कहते स्मार्ट सेट उपर 35% स्मार्टफोन उपर 15% फ्रिज उपर 25% वाशिंग मशीन उपर 35% लैपटॉप उपर 20% रिहाती मिल घर एवं सामग्री उपर 35% एवं इयरफोन हेडफोन उपर 45% छाड़ जहाँ सबुठारु बड़ खुशी खबर जीएसटी ह्रास जो एसी टीवी फ्रिज सबकि सस्ता लोकों भिड़ एवं शोरूम रे नाही न कहले चलुची सेपटे 350 सीसी तलक बाइक सब सस्ता हो शोरूम रे लोकों प्रबल भिड़। परवर्ती खबर होची पूजा पाई कि ट्रैफिक कटकणा आज लागू है नुआ नियम आसंता 2 तारिख पर्यंत ट्रैफिक कटकणा रहिबो हेवी व्हीकल गाड़ी और चलिबो नहीं अपराह्न 2टारू राति 2टा पर्यंत ट्रैफिक कटकणा करिबो बोली कमिशनरेट पुलिस कहिछि पूजा भिड़ नियंत्रण पर ट्रैफिक कटकणा जारी रहिबो ता सहित मध्य कह जाउछि जे किभली लोक माने पार्किंग करिवे समकिछि व्यवस्था मध्य करा जिवो रास्ता घाट रे जेकोसी इलेक्ट्रिक तार झुलुछि ताको मध्य सफा करा जिवो तेबे एबे विशेष करी कह जाउछि जे मंगलबाग छक आड़ को लोक जाई परिबे नाही हेवी व्हीकल जाई परिबो नाही विभिन्न प्रकार एथर बैरिकेड मध्य हेबो लोक माने किभली सुविधा दर्शन करिवे सुविधा बुली परिबे से नै व्यापक प्रस्तुति मध्य होईछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ଏଥର ମହିଳାକୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍। ତେବେ ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର, ଯାହା ଫଳରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳା ମାନେ ଏବେ ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ସେ ପୁଣି ବି ଓଡିଶାରେ ନୁହେଁ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଦୀପାବଳିରେ 2ଟି ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ଏହା ଫଳରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ। ବିଶେଷ କରି ଯୋଉମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ବିପିଏଲ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀ ରାସନ କାର୍ଡ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ କି 18 ନିୟୁତ ମହିଳା ମାଗଣା ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ରିଫିଲ ପାଇବେ। ସିଧାସଳଖ ଗରିବ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରକୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଯେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସରକାର ମାଗଣା 2ଟି ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ବଦଳିଯିବ ସବୁକିଛି ନିୟମ। ସାରା ଦେଶରେ ନୂଆ ଜିଏସଟି ଦର ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଦରଦାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ଅନେକ କିଛି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଅନଲାଇନ ଗେମିଂକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ନୂତନ ଆଇନ ଆସିବ। ଟିକେଟ ବୁକିଂରେ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଷ୍ଟକ ବଜାରରେ ବାୟୋବ୍ୟାଗ ନିୟମ ବା ଯୋଜନା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ଆଉ ଇ କମର୍ସ କାରବାର ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ହାରର ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଜିଏସଟି 2.0ରେ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ଶସ୍ତା ହେବ। କେବଳ ଆଧାର କାର୍ଡ ଉପଭୋକ୍ତା ମାନେ ଏଥର ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ କରିବେ, ନହେଲେ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ନ କରିବେ 10,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଡିବ। ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର 1ରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ ବଡ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡିଶାରେ ଆସି ବିଏସଏନଏଲ 4G ମଧ୍ୟ ନେଟୱାର୍କ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଏଥର ଗାଁ ଗହଳିରେ ବିଏସଏନଏଲ ସିମ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। 4G ନେଟୱାର୍କ ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗଳି କନ୍ଦିରେ ନେଟୱାର୍କ ଆସିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଶସ୍ତାରେ ଲୋକ ରିଚାର୍ଜ କରି ବହୁତ ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଜଲଦି 5G ମଧ୍ୟ ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ। ଦ୍ରୁତ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଚାଲିବ। ବିଏସଏନଏଲ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଶର କେବଳ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଭାରତର ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଧାରାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ବିଏସଏନଏଲ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର 5G ପ୍ରଚଳନ କରିବ ବୋଲି ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଡାକିଲାଣି 11ଟି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ। ତେବେ ପୁଣି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଡାକିଲାଣି। ନୂଆ ନୂଆ ଖୁସି ଖବର ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସୁରକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29 ତାରିଖରୁ ବନ୍ଦ କରିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଗୁଡିକ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମନୋଜ ସିହ୍ନା ଏ ବାବଦରେ ଟ୍ୱିଟ କରିଛନ୍ତି। ମନୋଜ ସିହ୍ନା କହିଛନ୍ତି ଯେ କାଶ୍ମୀର ଓ ଜାମ୍ମୁ ଡିଭିଜନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଗୁଡିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଖୋଲିବ। ପହଲଗାମ ହମଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକ ପୁଣି ଖୋଲିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜର ଟ୍ରିପ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାନ କରିପାରିବେ। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କଡାକଡି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ପାନ କାର୍ଡ ଧାରକ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ତେବେ ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଜୁଲାଇ 1ରୁ ଏହି ନିୟମ ସରକାର ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ ନିୟମ ଲିଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲିଙ୍କ ନଥିବ ବା ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ଆଧାର କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ ନଥିଲେ କୌଣସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ମାନେ ବ୍ୟବହାର ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାନେ ଲିଙ୍କ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ 3,000 ଟଙ୍କା। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ତେବେ ପ୍ରତି ଶ୍ରମିକକୁ ମିଳିବ 3,000 ଟଙ୍କା ବୋଲି ପେନସନ ସରକାର ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେ ରହୁଛନ୍ତି କି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ 3,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେବେ ପିଏମ ଯୋଗୀ ଶ୍ରମ ମାନଧନ ଯୋଜନା 60 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 3,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଛୋଟ ଚାଷୀ, ଗାଡି ଚାଳକ, ରିକ୍ସା ଚାଳକ, ଦିନ ମଜୁରୀ ଓ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରତି ମାସରେ କିଛି ସ୍ୱଳ୍ପ ଦେଇ ସେମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ 3,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ସରକାରୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିମାଣର ଦରମା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ ନେଇକି ସରକାର କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତି ମାସରେ 55 ଟଙ୍କାରୁ ବା 200 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଲେ ସେ 60 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 3,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ 10,000 ଟଙ୍କା।
ମୋଦିଙ୍କର ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍। এই ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହେବେ 75 ଲକ୍ଷ ମହିଳା। ମୋଟ 7,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ପିଏମ୍ ମୋଦି। ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା ଦିଗରେ ସରକାର ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଅଗଷ୍ଟ 29 ତାରିଖର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯିବ। ଏନେକି ମୋଦି ସରକାର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମହିଳାକୁ ସଶକ୍ତ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଦିଗରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଏଥର ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ। ସିଧା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ 10,000 ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଲକ୍ଷେ। ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। କୋଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ ବା ସିଆଇଏଲ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଯେ ଏଥର ରିୱାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୋନସ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କୋଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ପାଖାପାଖି 2,153 କୋଟିର ଏକ ବୋଝ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପକାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ରିୱାର୍ଡ ହେଉଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା। ଏହା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବୋନସ ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଏ। ଏହି ସୁବିଧା କେବଳ କୋଲ ଇଣ୍ଡିଆ ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ କାର୍ଯ୍ୟରତ 2 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପଭୋକ୍ତ ପାଇବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରିୱାର୍ଡ ବୋନସ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ରହିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ହୋମ ଷ୍ଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବଢିବ ରୋଜଗାର। ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ହୋମ ଷ୍ଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯୋଜନା। 2029-30 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏହି ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ କମ୍ ଜଣାଶୁଣା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ହୋମ ଷ୍ଟେ ବାସସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାମାଣିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଭିଜ୍ଞତା କରିବା, ଅଧିସୂଚିତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନୂତନ ଗୃହ ନିବାସ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ଏହି ଯୋଜନାର ଅଧୀନରେ 450 ନୂତନ ଗୃହ ନିବାସ 1800 ଶଯ୍ୟା ପାଇଁ ଏକ ଅଧିସୂଚିତ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେକୌଣସି ବାସିନ୍ଦା ବା 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅବସର ବୟସର ଏବଂ ବୈଧ ଆଧାର କାର୍ଡ ଏକ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି କୌଣସି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇନଥିବା ସେମାନଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆବେଦନକାରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜମି ମାଲିକାନା ଏବଂ ହୋମ ଷ୍ଟେ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜମି ସମ୍ପତ୍ତିର ବୈଧ ଲିଜ୍ ଚୁକ୍ତିନାମା ଆବଶ୍ୟକ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଂଶୀଦାର ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ହୋମ ଷ୍ଟେ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରତି ଘର ଭଡ଼ା ପାଇଁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସର୍ବାଧିକ 4 କୋଟି ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ହୋମ ଷ୍ଟେ ସର୍ବାଧିକ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନୀତି ବିଭ୍ରାଟ, ଯାହାଫଳରେ ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କଣ ଆଗକୁ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଗକୁ କିଛି କ୍ଷତି ଘଟିବ। ଏପଟେ ମନ ଇଚ୍ଛା ବିଭ୍ରାଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଖୁବ୍ ଜଲଦି ଧାଡି ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏପଟେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି କିଭଳି ଲୋକମାନେ ଭଲରେ ଭଲରେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମ ଯୋଜନା ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ନେଇ ଖୁବ୍ ଜଲଦି ବଡ଼ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା କଟି ଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭତ୍ତାରେ ସାମିଲ ହେବେ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତାପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲା ଅଛି, ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଏଥର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ସରକାର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏଥର କୁହାଯାଉଛି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଆଗକୁ ବଢିକି ଆସିବ। ତା ସହିତ 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 3,500 ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ଭେ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ମିଳୁଛି ବିନା ସୁଧରେ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବରଟି ଭଲ ହେଇଥିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।